सुप्रभात दर्शक बंधु आज होची रविवार दिन अगस्त मास 31 तारीख। आसंतु जानिबा आजिर संपूर्ण देश दुनियार सब बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। ता पूर्व चैनल रे नुआ आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु प्रतिदिन एमिति न्यूज वीडियो सर्वप्रथम देखिबा पई। तबे आसंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपर नजर पकाइबा। परवर्ती खबर रहिछि बदल गला आयुष्मान कार्ड रो नियम। एबे घरोई हॉस्पिटल ले एही सब रोगर होई परिबनी मागणा चिकित्सा। आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत आयुष्मान कार्ड को नै बड़ खबर आसीछि। मिलुथिबा सूचना अनुसार आयुष्मान कार्ड माध्यम रे एबे किछि रोगर चिकित्सा घरोई हॉस्पिटल मानकरे मागणा रे होई परिबो नाही। एथि लागि आपनको प्राइवेट हॉस्पिटल को देय पैठ करबा को पड़िबो। उल्लेख योग्य जे आयुष्मान कार्ड रे लोकन को सरकारी हॉस्पिटल समेत घरोई हॉस्पिटल ले मध्ये मागणा चिकित्सा सेवा जोगाई दिया जाउछि। एही योजना रे सरकारक पक्षरु कार्डधारी को सरकारी हेउबा घरोई हॉस्पिटल ले 5 लाख टंका पर्यंत चिकित्सा और जांच व्यवस्था निशुल्क करा जायछि। हेले एही कार्ड रो चिकित्सा नियम बदली जायछि, जेउथिरे एही योजना अंतर्गत किछि रोगर चिकित्सा केवल सरकारी हॉस्पिटल ले मागणा होई परिबो। जदि एही सब रोगर चिकित्सा प्राइवेट हॉस्पिटल ले करा जाय तबे एथि पई रोगी को देय पैठ करबा को पड़िबो। ए क्षेत्र रे कार्ड ग्रहणीय हेबो नाही। स्वास्थ्य विभाग रो मिलुथिबा सूचना अनुसार आयुष्मान योजना अंतर्गत प्राइवेट हॉस्पिटल मानकरे 3टी रोगर चिकित्सा और ऑपरेशन उभय बंद करा जायछि। एथिरे मस्तिष्क प्रसूतिक डेलीवरी और ओवरी ट्यूटर्स ऑपरेशन एबे आयुष्मान कार्ड रे प्राइवेट हॉस्पिटल ले होई परिबो नाही। परवर्ती खबर रही आसंता कालीठू प्रबल वर्षा। आज 20 जिला को येलो वार्निंग। ट्रफ लाइन प्रभाव में राज्य में जारी रही वर्षा। आज 20 जिला को बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केंद्र। उत्तर उपकूल ओडिशा रे किछि अंचल रे हालुकार मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रहिछि। एही सब जिल्ला रे 30 रु 40 किमी पवन बहिबार संभावना रहिछि। आसंता 3 तारिख रे बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। एहा प्रभाव रे राज्य रे पूर्ण वर्षा बढ़िबो। गोटिए सेप्टेम्बर प्रथम सप्ताह रे और आउ गोटिए द्वितीय सप्ताह रे मध्ये सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। पाणीपाग विभाग पक्षरु आगामी 2 सप्ताह पई विस्तारित पाणीपागर पूर्वानुमान जारी होइछि। एही आकलन अनुसार सेप्टेम्बर 3 तारिख बेलकु उत्तर बंगोपसागर रे एक लघुचाप सृष्टि होई पारे। एहा अधिक घनीभूत होई 5 तारिख रे अवपातर रूप नेबार संभावना अछि। एहा परे द्वितीय सप्ताह बेलकु पुणी आउ एक लघुचाप मध्ये सृष्टि हेबार संभावना अछि। तेनु ओडिसा रे आसंता अगस्त 31 सेप्टेम्बर 3 भितरे प्रबल वर्षा होई पारे। गत 24 घंटा रे राज्य रे विभिन्न स्थान रे वर्षार प्रभाव ह्रास पाइछि। मात्र किछि स्थान रे बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा होइथिबा नै जणा पड़िछि। शनिवार मध्ये अधिकांश स्थान रे वर्षार प्रभाव कमिबा सह कां भा वर्षा होई पारे बोली पाणीपाग केंद्र कहिछि। 31 रे वर्षा बढ़िबा जोगु किछि जिल्ला पई अलर्ट जारी होइछि। परवर्ती खबर रही आईनजीवी लाइसेंस थिले करि परिबेनी अन्य व्यवसाय। समस्त बार एसोसिएशन को निर्देश। आईनजीवी लाइसेंस हासिल करिथिबा व्यक्तिक पई बड़ खबर। एणिकी आपनक पाखे आईनजीवी लाइसेंस थिले आपण अन्य व्यवसाय करि परिबेनी। आईनजीवी लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति अन्य पेशार कार्य करुथिबा अभियोग गुरुतर सह ग्रहण करिछि ओडिशा राज्य सरकार आईनजीवी परिषद। राज्य आईनजीवी परिषद एपरी घटना रोकिबा पई राज्यर समस्त बार एसोसिएशन गुडी को निर्देश दैछन्ति। आईनजीवी परिषद पक्षरु प्रेस विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। एथिरे कुहा जायछि जे एडवोकेट एक्ट 1961 अनुसार लाइसेंस पाइबा परे जणे आईनजीवी एही पेशारे पूर्णांग रूपे कार्य करिवे। अन्य पेशारे कार्य करिबा पेशागत नैतिकतार विरुद्धाचरण रहिबो। एही आईनजीवीको विरोधरे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जियो बोली एप्रिल 12 रे निष्पत्ति निया जायतिला। जेउ आईनजीवी अन्य व्यवसाय करूछन्ति सेमानकु लाइसेंस सरेंडर बा सस्पेंड करबा लागि आवेदन करबाकू निर्देश दिया जायछि। एही नियमको जेउ आईनजीवी उल्लंघन करूछन्ति सेमानक विरोधरे फौजदारी मामला करा जिवो। एथि सह सेमानक विरोधरे श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। एने बार एसोसिएशन गुडी को राज्य आईनजीवी परिषद पक्षरु निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर रही बढ़िबो चाषीक पंजीकरण अवधि। सूचना देले जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। चाषीक पंजीकरण अवधि बढ़िबो। जेउ चाषी माने एपर्यंत पंजीकरण करिनांती सेमानकु सुजोग दिया जिवो। अवधि बढ़िबा नै जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना दैछन्ति। से कहिछन्ति चलित वर्ष रेकर्ड संख्यक चाषी पंजीकरण करिछन्ति। जो माने चाष छाडिले सेमाने वर्तमान चाषकु फेरुछन्ति। 19,76,000 चाषी पंजीकरण करिछन्ति। जेउ चाषी रहि गले तांको कथा विचार चलिछि। एथिबाई निष्पत्ति शीघ्र निया जिवो। पंजीकरण अवधि बढ़िबो बोली जोगाण मंत्री कहिछन्ति। 27 तारिख रे सीएम किसान टंका चाषी अकाउंट को जाइछि, किंतु जेउ चाषी एजाय पंजीकरण करिनांती सेमानक पई मध्ये खुशी खबर रहिछि। सरकारी चाषी पंजीकरण अवधि बढ़ाइबाकू योजना करिसेंति। एने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 27 अगस्त रे कहिथिले केते दिन बढ़िबो खूब शीघ्र घोषणा हेबो बोली मुख्यमंत्री कहिथिले। आउ सप्ताह बढ़ाइबाकू प्रस्ताव दैथिले मुख्यमंत्री केभी सिंहदेव।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସାର ପାଇଁ ନବୀନ ଲେଖିଲେ ଚିଠି, କାହାକୁ ଓ କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତୁ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାର ଯୋଗାଣରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, କଳାବଜାର, ଅପରିମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ବଜାରରେ ୟୁରିଆ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀ କୂଳ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହୋଇଛି। ସାର ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀର କୂଳ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କେନ୍ଦ୍ର ସାର ଓ ରାସାୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ସାର ଯୋଗାଣରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ କୂଳର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ୟୁରିଆ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷି ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଓ ଆମ 70 ଭାଗରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ କୃଷି ହିଁ ଜୀବିକା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଗତ 2 ଦଶନ୍ଧିରେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା। 2000 ମସିହାରେ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଦେଶର ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚାଉଳ ଯୋଗାଣର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସରକାର ଦେବେ 90,000 ଟଙ୍କାର ଋଣ, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ କିଏ ଏହି ଯୋଜନାର ଉଠାଇ ପାରିବେ ଫାଇଦା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି। 1 ଜୁନ 2020ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଋଣ ଯୋଜନା ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଆଉ ଏକ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପୂର୍ବରୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିନା 80,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 90,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନାକୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଋଣ ରାଶି 3ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିସ୍ତିରେ ଉପଲବ୍ଧ। ସରକାର ଦ୍ୱାରା ସୁନିଧି ଯୋଜନାରେ ଋଣ ପରିମାଣ ଏବଂ ସମୟ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 1.15 କୋଟି ରାସ୍ତା ବିକ୍ରେତା ଉପକୃତ ହେବେ, ଯେଉଁଥିରେ 50 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 80,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ବରିଷ୍ଠ ଦେଖାଇ ହେଉଛ ଏଇଠି ବସ, ତାତିଲେ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ବିଜେଡି ନେତା। ବରିଷ୍ଠ ମାନଙ୍କ ପରେ ଏବେ ବିଜେଡିରେ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଚୟନକୁ ନେଇ ଦଳର ଛାମୁଆ ସଂଗଠନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ତୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଚୟନକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମେଳି ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସାରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଯୁବ ନେତାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଘେରି କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଭାବେ ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦଳର ଅନେକ ଛାତ୍ର ନେତା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବହୁ ଛାତ୍ର ନେତା ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଖ ଏକ ମଣ୍ଡପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦଳରେ କୌଣସି ଅବଦାନ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଦବୀ ଦିଆଗଲା ବୋଲି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର କରାନଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଆଗକୁ କୌଣସି କଲେଜ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବୈଠକ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭେଟି ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ଜଣାଇଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟ ଏ ବିଷୟରେ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଜଣାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ସାଜୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ବିଜୁ ଜନତାର ଦଳ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡିର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେହି ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେହି କଥା ତଥାପି ତଥାକଥିତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ଶନିବାର ଭେଟି ନୂଆ ସଭାପତି ଚୟନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଦେଶର ଦକ୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଲିକାରେ ମୋହନ ମାଝୀ। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ସିଭୋଟର ପକ୍ଷରୁ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ନେସନ ସର୍ଭେରେ ମିଳିଲା 8ମ ସ୍ଥାନ। ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି। ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଲିକାରେ 8ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ମୋହନ। ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ନିଷ୍ଠା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ଓ ବିଜେପି ସରକାରର ଅଭିନବ ଯୋଜନାକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଏ ସଫଳତା ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ବହୁ ପୁରୁଖା ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଛକୁ ଠେଲି 14 ମାସର ସରକାର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିବା ନେଇ ଶ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଜଣାଶୁଣା ପତ୍ରିକା ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ସଭୋଟର ପକ୍ଷରୁ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ନେସନ ମିଳିତ ସର୍ଭେରେ ଦେଶର ବୃହତ୍ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଆକଳନରେ ମୋହନ ବେଶ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସର୍ଭେ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ଦକ୍ଷତା ଆଧାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା। ଆସାମବାସୀ ତାଙ୍କ ବୃହତ୍ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଆକଳନରେ ମୋହନ ବେଶ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 44.6% ହେମନ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ଲୋକ ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 34.2% ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାବେ ମୋହନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସାବଧାନ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଫେକ୍ ୱେବସାଇଟ କରି ପୂଜା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ନାମରେ ସାଇବର ଠକେଇ। ଏମିତି ଖବର ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ। ଅନଲାଇନରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାର ଦର ଦିଆଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ 2500 ଟଙ୍କା, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଇଁ 4750 ଟଙ୍କା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଷେକ ପୂଜା ପାଇଁ 7500 ଟଙ୍କା, ତୁଳସୀ
ତୁଳସୀ ଦାନ ପୂଜା ପାଇଁ 5,501 ଟଙ୍କା ଦେୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ନୁହେଁ, ଡଲାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେୟ ଦେବା ଲାଗି ୱେବସାଇଟରେ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ପୂଜାରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବେ। ଏନେଇ ୱେବସାଇଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପୂଜା ପରିଷେବା ନାମକ ଏକ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯାଇଛି। 4 ପ୍ରକାରର ପୂଜା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନଲାଇନରେ ଏଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅନଲାଇନରେ ଠକେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଜିଲ୍ଲା ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ତେବେ ପୂଜା ପରିସେବା.com ନାମକ ଏକ ଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୁଲି ପାରିବେ ମହିଳା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡରୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିନ୍ଦାସ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସହ 24 ଘଣ୍ଟା ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରହିଛି ପୁରା ସହର। କାରଣ ଏହା ଦେଶର ରାଜଧାନୀ। ଏତେ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଦିଲ୍ଲୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ସହର। ହେଲେ ଏହା ଭୁଲ। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଜମାରୁ। ବରଂ ଦିଲ୍ଲୀ ତୁଳନାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମହିଳାମାନେ ରାତିରେ ବି ବୁଲି ପାରିବେ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ବରଂ ଏକଥା କହୁଛି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଜାତୀୟ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଓ ସୂଚାଙ୍କ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରାଇବା ସମସ୍ତ ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯେତେବେଳେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଆମ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଏ। NRI 2025 ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଜାତୀୟ ସ୍କୋର ଏବେ ବି ମାତ୍ର 65% ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। NRI 2025 ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୋହିମା, ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଇଜଲ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ, ଇଟାଗଡ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସହର। ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି, ନିଶା ମୁକ୍ତ ହେବ ରାଜଧାନୀ, ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବନି ନିସ୍ତାର। STF ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଅପରେସନ ପ୍ରହାର। ଏଣିକି ନିଶା ବେପାରୀ କି ସେବନକାରୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବନି। ଯିଏ ନିଶା ଖାଇବ କି ବେପାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଜେଲ୍ ପଠାଯିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଏବେ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରରେ ଲୁଚା ଛପାରେ ଡ୍ରଗ୍ସ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର ଚାଲୁଛି। ସେବନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢୁଛି। ଲୋକସଭା ଭବନର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଚାଲିଥିଲା। ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ ସମେତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଏବେ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରପଗଡ଼ ଚାଲିବ। ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମଡେଲ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। STF ଆରମ୍ଭ କରିବ ଅପରେସନ ପ୍ରହାର। ବିଭିନ୍ନ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ହବ୍ରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ମାଫିଆଙ୍କ ସିଣ୍ଡିକେଟରୁ ଛାରଖାର କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏକ ନିଶାମୁକ୍ତ ସହର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଦିଗରେ ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ, ଅବକାରୀ, NCB, BMC ମିଳିତ ଭାବେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ରହିବ ଗୋଟିଏ ଆଜେଣ୍ଡା। 31 ସଦସ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିଷୟରେ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍। ସଂସଦୀୟ ସମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଏଜେଣ୍ଡା 2025। ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା। ଏଥିପାଇଁ କମର୍ଶାଳରେ 31 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏଜେଣ୍ଡା 2025 ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବ୍ୟାପକ ରୂପରେଖ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା। ସେ ଆହୁରି ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତିଙ୍କ ସମାନତା ଓ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଂସଦୀୟ ସମିତି ମିଳିମିଶି କାମ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରର ସମାନ ଏଜେଣ୍ଡା ନେଇ କାମ ଚାହୁଛି। ଫଳରେ ସଂସଦୀୟ ସମିତିର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ କେତେକ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସହ ଯୋଜନା ତିଆରି ସୁବିଧା ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ 70ରୁ 80% ସଂସଦୀୟ ସମିତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି। ସେପଟେ ଲୋକସଭା ଭବନ କନଭେନସନ ହଲରେ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 2 ଦିନିଆ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି କମର୍ଶାଳା ଉଦ୍ଯାପନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଚୁଲିକୁ ଗଲାଣି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ବଦଳି ଚାଲିଛି ପାଠ ନ ପାରି ପାଠକୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି ପିଲା। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ବିନା ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଯେଉଁଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତାହା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳକୁ ଚିତ୍ର ପଦାରେ ପକାଇଛି। ରାଜ୍ୟର 3 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଥିବା 3 ସ୍କୁଲର ଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା କୋଟିଏ ପାର କରିହେବ ନାହିଁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି। ଏଥିସହ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ କମିବା ସହ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଏବେ ଭିନ୍ନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା।
2023 ରୁ 24 ବର୍ଷ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର 9.1% ଥିବା ବେଳେ 2024 ରୁ 25 ବର୍ଷରେ ଏହା 9.8% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଖାଲି ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ନୁହେଁ, ଏବେ ବି ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ମିଳିପାରିନି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଅଭିଭାବକ କହିବା କଥା, ଖାଲି ଶିକ୍ଷାନୀତି ଘୋଷଣା କଲେ ହେବନି, ପ୍ରଥମେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ସାର ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ନୈତିକତା ନାହିଁ। ସାର ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ସାର ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ନୈତିକତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସରକାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ୟୁରିଆ ଯୋଗାଇ ପାରୁନଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାସ୍ତା ରୋକ ଏବଂ ହୋହଲ୍ଲା ହେଉଥିଲା। ସାର ନେଇ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସହ ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠିକୁ ଟଙ୍କା ଯିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ସାରର ଅଭାବ ଅଛି, ଏ ନେଇ ଅବଗତ ଅଛୁ। ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ନିମ୍ବ କଡ଼ଟେ ୟୁରିଆ ଦେଲେ। ସମବାୟ ବିଭାଗ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସାର ଓ ରାସାୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟରେ ସାର ଯୋଗାଣରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। କଳାବଜାରୀ, ଅପର ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ବଜାରରେ ୟୁରିଆ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀ କୂଳ ଏବେ ହନ୍ତସନ୍ତ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହୋଇଛି। ସାର ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ ବସିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ପିତୃପକ୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଶୁଭ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପିତୃପକ୍ଷ 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରବିବାର ଶେଷ ହେବ। 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ ବର୍ଷର 2 ଓ ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପିତୃପକ୍ଷ ଖୁବ୍ ଖାସ୍। 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ସମୟ ରାତି 9:58 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି 1:27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ପାକ ତ୍ୟାଗ ସମୟ ସ୍ପର୍ଶ ସମୟର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 12:57 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଣି 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ମଧ୍ୟ ହେବ, ମାତ୍ର ଏହା ଭାରତର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଶିଶୁ, ବୟସ୍କା, ରୋଗୀ ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ 2ଟି ଗ୍ରହଣ ଓ ପରାଗ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଗ୍ରହଣ ଚଳନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଲାଗି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଫଳରେ ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ବିଛା, ଧନୁ ଓ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହ ଅଟକିଥିବା କାମ ପୂରଣ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ସହ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଓ ହଠାତ୍ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ରାଶି ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ସିଂହ, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 27 ଅଗଷ୍ଟରେ ମିଳିନି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମିଳିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ 2000 ଟଙ୍କା। 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବ୍ୟତୀତ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଓ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା 2000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏବେ ପୁଣି 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଚାଷୀମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୁସି ଖବର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଖବର ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇ-କେୱାଇସି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆଉ ଇ-କେୱାଇସି କରିନଥିବେ ତେବେ କିସ୍ତିରେ 2000 ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 6000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତି 4000 ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଟଙ୍କା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ସାରା 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତିରେ 2000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି 2000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଜାରି ହେବାକୁ ସମୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆକରି କେବେ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ମହିଳା ଓ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଯେବେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇ-କେୱାଇସି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ କେତେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ।
खूब शीघ्र अंगनवाड़ी माने गाँ गाँ को जाई सर्वे करिवे। सर्वे रिपोर्ट पोर्टल ग्रीवांस रे अपलोड हेबो। जांच परे योग्य हिताधिकारी मानकु द्वितीय किस्ती मिलिबो एवं जो माने द्वितीय किस्ती पाइथिबे एवं तृतीय किस्ती पाइ नथिबे सेमानकु भी किस्ती टंका मिलिबो। तेणु चिंता करिवार किछि नाही बोली उपमुख्यमंत्री कहिसंती। सूचना योग्य जे राज्य सरकार बृहत सुभद्रा योजना गत वर्ष नरेंद्र मोदी जन्मदिन रे आरंभ होईछि। ए योजना अधीन रे एपर्यंत तृतीय किस्ती पवित्र राखी पूर्णिमा अवसर रे गत 9 तारिख दिन जयगुरु गस्तरे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी हिताधिकारी को बांटिथिले। समग्र राज्य रे 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी तृतीय किस्ती टंका पाइथिले। जो माने सुभद्रा योजना रे तृतीय किस्ती पाइ सारिछंती सेमानकु आगामी दिन रे सुभद्रा योजना रो समस्त किस्ती रे टंका मिलिबो। तेणु व्यस्त हुअतु नाही। जे माने सुभद्रा योजना रे नुआ आवेदन करिवा पई अपेक्षा करिछंती सेमानकु कहि रखुछु कि ए पर्यंत सुभद्रा योजना रे न्यू अप्लाई पई कोनोसी तारीख घोषणा होई नाही। ए खूब शीघ्र आरंभ हेबो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिछंती। परवर्ती खबर अछि एणिकी मॉल रिटेल स्टोर रे मागी परिबे नाही मोबाइल नंबर नचेत फसिबे। भारत सरकार एक नुआ डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू करबाकू जाउछंती, जहा ग्राहकों को मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत डाटार सुरक्षा को प्राथमिकता दे प्रस्तुत करा जायछि। एही आईन अनुसार दुकान मॉल एवं रिटेल स्टोर गुडी करे ग्राहक मानक ठारू मोबाइल नंबर मागिबा बैन गणा जिवो। डाटा बिक्री उपरे संपूर्ण रोक एजाय अनेक रिटेल कंपनी लक्ष लक्ष ग्राहकों मोबाइल नंबर संग्रह करी महंगा दाम रे बिक्री करुथिले, किंतु नुआ आईन एही प्रथा उपरे संपूर्ण रोक लगाइबो। एबे कोनोसी ग्राहकों डाटा आपनक स्पष्ट अनुमति बिना निया जाई पाइबो नाही कि बिक्री करा जाई पारिबो नाही। टाइम्स ऑफ इंडिया रे रिपोर्ट अनुसार एही आईन कंपनी गुडी को ग्राहकों मोबाइल नंबर भली तथ्य किबरी संग्रह और व्यवहार करा जाउछि ता उपरे पूर्वानु विचार करबाकू बाध्य करिवो। एहा लॉयल्टी प्रोग्राम पई व्यवहृत परिचय प्रणाली रे परिवर्तन आनिबो। मोबाइल नंबर बदल रे कोन हेबो विकल्प। एबे दुकानी माने ग्राहकों ठारू मौखिक भावे मोबाइल नंबर मागिबा बदल रे कीपैड एंट्री किंबा अन्य विकल्प माध्यम रे डाटा संग्रह करिवे, जहा गोपनीयता बजाय रखिबो। एहा सहित ग्राहकों को स्पष्ट भावे जणाइबाकू हेबो। परवर्ती खबर अछि राज्य रे सार पहुंचबारे विलंब होईछि। एबे सारर अभाव नाही। केंद्र सरकार और रसायन मंत्री जेपी नड्डा को विरोधी दल नेता नवीन पटनायक सार प्रसंग रे चिठी लिखिबा उपरे प्रतिक्रिया रखिछन्ती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। मंत्री कहिछन्ती चाषीक पई सर्वाधिक काम करूछन्ती मनमोहन सरकार। सार पहुंचबारे विलंब होईछि, हेले सारर अभाव नाही। जेउंटी विलंब होईछि सार पहुंचबारे सेठी पहुंचाइबाकू पदक्षेप नियाजियो बोली मंत्री कहिछन्ती। सूचना योग्य जे केंद्र सार और रसायन मंत्री जेपी नड्डा को चिठी लिखिथिले विरोधी दल नेता नवीन पटनायक। राज्य रे सार जोगाण रे व्यापक अव्यवस्था चलीछि। कला बजारी मिश्रण एवं बाजार रे यूरिया मिलु नथिबारु चाषी कुल एबे हंतसंत। विभिन्न स्थान रे विशेष करी आदिवासी बहुल जिल्ला रे सार समस्या उत्कट होईछि। सार पई राजरास्ता रे चाषी बसिछन्ती। चाषीक समस्या नै विरोधी दल नेता उद्वेग प्रकाश करिछन्ती। परवर्ती खबर अछि सेप्टेम्बर रे केउ दिन बैंक छुट्टी रहिबो जानंतु। सेप्टेम्बर सोमवार रु आरंभ हेबो। तबे सेप्टेम्बर रे बैंक केते दिन छुट्टी रहिबो से नै आरबीआई एक तालिका प्रकाश करिछि। सेप्टेम्बर 3 रु 5 कर्म पूजा जगु रांची एवं पाटना रे बैंक गुडी को 3 सेप्टेम्बर रे बंद रहिबो। प्रथम ओणम जगु त्रिवेंद्र एवं कोच्चि रे बैंक गुडी को 4 सेप्टेम्बर रे बंद रहिबो। सेप्टेम्बर 5 तारिख रे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ एवं अन्य शहर रे ईद ए मिलाद बा मिलाद उन नबी बा थिरुवन्नम मिलाद ए शरीफ जगु बैंक गुडी को बंद रहिबो। सेप्टेम्बर 6 रे सिक्किम और छत्तीसगढ़ रे बैंक छुट्टी रहिबो। सेप्टेम्बर 7 रे रविवार और सेप्टेम्बर 12 रे जम्मू और श्रीनगर बैंक छुट्टी रहिबो। सेप्टेम्बर 13 रे पडुछि द्वितीय शनिवार एवं एहा सह सेप्टेम्बर 14, 21 हेउछि रविवार। नवरात्रि स्थापन जगु सेप्टेम्बर 22 तारिख रे जयपुर रे बैंक गुडी को बंद रहिबो। महाराज हरि सिंह जयंती जगु सेप्टेम्बर 23 तारिख रे जम्मू रे बैंक गुडी को बंद रहिबो। सेप्टेम्बर 27 रे पडुछि चतुर्थ शनिवार और सेप्टेम्बर 28 रे रविवार अटे। 29 सेप्टेम्बर रे महासप्तमी बा दुर्गा पूजा हेतु कलिकता, गुवाहाटी एवं श्रीनगर बैंक बंद रहिबो। 30 सेप्टेम्बर रे महाअष्टमी दुर्गा पूजा हेतु कलिकता, त्रिपुरा एवं भुवनेश्वर समेत अनेक शहर रे बैंक बंद रहिबो। परवर्ती खबर अछि 5 लाख टंकार एफडी केते वर्ष रे हेबो 1 कोटी। जानतो संपूर्ण हिसाब। जेतेबेले निरापद निवेश रे कथा आसे अधिकांश लोकक मन रे प्रथमे आसे बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट नाम। एही ग्यारंटी रिटर्न प्रदान करे एवं एथिरे कोनोसी झुंकी न थाए। एही कारणरू विशेष करी अवसर परे वयस्क व्यक्ति माने एफडी को सबुठारु अधिक पसंद करंती। किंतु आपण केबे भाबिछंती कि जदि आपण 5 लाख टंकार एफडी करंती तेबे एही राशि केते वर्ष रे 1 कोटी टंका हेबो। एफडी रे मिले चक्रवृद्धि सुध। एनेक भाबंती जे एफडी रे केवल साधारण सुध मिले, किंतु वास्तव रे एफडी रे चक्रवृद्धि सुध लाभ मिलथाय। अर्थात प्रथम वर्ष रे मिलिथिबा सुध उपरे परवर्ती वर्ष रे मध्ये सुध जोग होइथाय। एही कारणरू एफडी रे टंका समय सहित द्रुत गति रे वृद्धि पाइथाय। 5 लाख रु 1 कोटी हेबार हिसाब जदि आपण 5 लाख टंकार एफडी करंती
ତେବେ ଏହା 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁଧ ହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। 9% ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାରରେ ରାଶି 1 କୋଟି ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ଲାଗେ। मेरा राशन 2.0 आपणक राशन कार्ड वर्तमान आपणक स्मार्टफोन ले डिजिटल इंडिया अभियान रे आउ एक पाद आगक बढ़ाई भारत सरकार। मेरा राशन 2.0 मोबाइल एप्लिकेशन ले शुभारंभ करिसेंती। एही ऐप जरिए राशन कार्ड धारी माने निज मोबाइल फोन को ही राशन कार्ड भाबरे व्यवहार करि परिबे एवं अनेक सुविधार लाभ उठाई परिबे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना रे एक अंश भाबरे एही ऐप खाद्य सुरक्षा क्षेत्र रे स्वच्छता और सुविधा आनिबा पई लक्ष्य रखिछि। एहा द्वारा राशन कार्ड धारी माने देश रे जे कोनोसी स्थानरु खाद्य सरकार बंटन व्यवस्था माध्यम रे निजर प्राप्य खाद्य शस्य पाई परिबे। मेरा राशन 2.0 ऐप रो मुख्य सुविधा गुड़िक आपण एही ऐप माध्यम रे निजर डिजिटल राशन कार्ड डाउनलोड करि परिबे। एहा द्वारा कार्ड हजि जिबार भय रहिबो नाही। निकटस्थ राशन कार्ड दुकान लो सूचना आपण निज अंचल रे थिबा सरकारी राशन कार्ड गुड़िकर तालिका और सेठा को जिबार रास्ता एही ऐप जरिया रे पाई परिबे। कारोबार रो सविशेष विवरणी केउ दुकान रो केबे एवं केते परिमाण रो राशन निया जाईछि ताहार संपूर्ण विवरणी आपण एही ऐप रे देखि परिबे। एहा द्वारा बंटन व्यवस्था रे स्वच्छता आसीबो। दर्शक बंधु यह थिला हमर 20 लेटेस्ट न्यूज अपडेट। एही भली प्रत्येक दिन खबर पाइबा को चाहतले एबे ही हम चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को सेट करंतु और वीडियो टे भल लागले वीडियो को लाइक करंतु। सेति पर्यंत रहलो जय जगन्नाथ।